in special situations. Police are now confirming that they suspect foul play in the disappearance of Elizabeth Dane's crew. There is evidence that suggests the crew or several members of the crew Wednesdays at were 8:30 slain, at the though no BMC. names are being released. Say goodbye to yellow teeth and spots in your dirty dishes. It's incredible. Look at Discovered at a that dig in shine. Turkey, the Your sarcophagus smile? was on its way Oh, to the these Los Angeles Museum of Natural History for a detailed analysis and exhibition. Authorities It's so powerful, it doesn't just leave your dishes spotless, it actually whitens your teeth. Patented time-release spiritoids remove caked-on food and grease and remain on the plate. Cemetery runoff congealing at the door. Of the future for cleaner plates and whiter teeth. Last year, Democratic candidate Michael Revens bought a sports utility vehicle. 3 months later, there were 2 separate incidences of hidden weapons by an unidentified SUV in his area. Is Democratic candidate Michael Revens to blame? Can you afford to take that chance? Can your children? Vote Republican Senator Robert Thorne, a candidate that has never committed... Souls draped in rotten tatters and father dances in the dark. Так что Who do you trust your children's future? отправимся. Vote Republican Senator Robert Thorne, the candidate that is committed to locking up child pornographers. Сегодня я обещала очень интересную локацию. Хотя бы частично мы ее пройдем. Но перед этим заглянем в одно местечко. Паркуется наш таксист, чтобы он нас подвез. Going somewhere? Поехали. It's the Habsburg. Eloise said you. Cranberry sauce. Hotel Foxtrot. Давайте с вами заглянем. Как же поживает Can't see. Where have my eyes gone to? Rustling robes of the Reaper. Ну, понятно. С этой эпидемией нам следует бороться. Когда-нибудь мы обязательно вернемся, но сначала поговорим. Hello, kitten. Did you come back for me? Even if you didn't, just nod your head. I'm all gooey. I didn't think you'd be back so soon. Any particular reason for this unexpected visit? Although, it is pleasure. I mean, a pleasure to see you again. Привет, привет. Ну, можно сказать ей, что она всегда нас радует. Что это все? It is pleasure. I mean, a pleasure to see you again. The tide goes out, the tide comes in, and then it waves goodbye again. It'll take me a few years to wake this city up. Не
Плаваешь ли ты в океане одиночества, белоснежная принцесса? Oh, sweetheart, desperately these nights. I'm just a lonely little girl on a rainy day. Know any games we can play? Давайте выберем два. Oh, well, it's a little different, but entirely possible. Come sit next to me on the bed. I'll show you. Похоже, нам все-таки удалось, скажем так, привлечь ее внимание. Я думала, что этот квест мы зафейлили. Откуда у нас Жанет? Ну, я, собственно, забежала к ней в гости. О, ты ничего больше не скажешь нам? Ну, ладно. Это было немного неловко, потому что, на самом деле, я думала, что этот квест мы зафейлили. По крайней мере, инструкции в интернете, чтобы его пройти. Я им не следовала, я их нарушила. Но оказалось, что, видимо, на самом деле там другие условия. Ладно. Я на самом деле просто хотела это вам показать. А теперь мы пойдем в обещанную мной локацию. Ну да, вовремя открыла. На самом деле ты ничего не пропустила, кроме, собственно, дороги до Санта-Монику. Так, давайте задание. Я хочу показать вот это вот задание, которое называется «Вызывая доктора Граута». Именно то, что я обещала. Интересная локация, интересный левел дизайн. Городском предместе, чтобы найти. Where to? Сними место положения. Мне Граут. Сюда мы и поедем. Меня немного плохо слышно. Может, из-за того, что громко слышно игру. Не знаю, так-то у меня микрофон на месте и даже вроде как включен. You, what are you doing here? Брожу по закоулкам загадочного разума. Out now. А, ты тоже ищешь молоко. You should get out of here. This place is bad news. Pardon me. Что за тайна скрыта за этими стенами? Нет, чувак, там нет. Плохо единственное, что мы не попили кровушки. Перед тем, как отправиться сюда. Ну ладно, попробуем пройти так. Вот он, милый особняк доктора Граунта. Пожалуй, это загадочно. Леди еще не трогать. А то она явно не дружелюбно к нам настроена. В особняке доктора Граунта ай! Ай-яй-яй! Это что ж на меня нападает? Не один, а вы двое, ребята, так нечестно. В общем, в особняке доктора Граунта творится настоящий бедлам. It is quite peculiar, the happenings I've been made to witness for my supernatural longevity.
I am thinking of one unfortunate phenomenon in particular, of unique interest to my station, both as a professional and as a sufferer of this vampiric condition. It seems the stream of time has begun to erode the moorings of my chosen course of study, for the methodologies that gave birth to psychology are slowly disappearing. I find myself in an era that overlooks the physical component of psychological pathology time and again in favor of the sophistic practices of Freud. Phrenology, dactopintilism, and the rest of the old guard has fallen by the wayside, its champions all silenced in death, with my unique exception. Would that I could make my voice heard again, although it may be suspicious should I return to popular medical discourse 50 years after my apparent death. No, better that I continue my studies into the psychoses in secret. One day, may I hold up my own cure as validation of the methods. I am confident no cure for my condition, or that of my beloved wife, lies within our figurative minds, waiting to be unlocked by the correct combination of memories recovered from our childhoods. And I'm most certain it has nothing to do with the relationship between myself, my parents, and my genitals. Sorry, Sigmund, but I choose to stay my course. In time, too, may your star fade and disappear. В общем, что я могу сказать? Надо было, чтобы этот чувак писал раздел методологии в диссертации. Или хотя бы моей студентке. Так, тут заперто. Я есть Граут. Я надеюсь, да, что ты все-таки не Граут. Мне почему-то кажется, что мне не хотелось бы лично познакомиться с таким чуваком. Ладно, пойдемте сюда. Сложно. Когда играешь в одну игру, потом идешь играть в другую. Так. Послушаем, что еще расскажет нам. Another unfortunate casualty to tide of time, insane asylums. I lament their loss not only as brokerage houses for the breadth and depth of human psychoses, but also I shall mourn the disappearance of that peculiar environment present only in an insane asylum. That palpable atmosphere of blistered brains and churning bowels, the odoriferous melange of freely flowing bodily humors, that gently rolling cacophony of distant sobs and screams, the muttered cursing at perceived enemies, and the blissful gurgling of the lobotomized, like a newborn babe discovering the sky. I shall still find test subjects as surely as I find bloody sustenance in the night, but this climate, I fear, may never be replicated. В общем, что я могу сказать? Ох, эти молкомяне. Все, что я могу сказать. Внимательность формирует разум, правит времени. Однако время разрушительно действует на человеческую внимательность и деформирует разум. Разум капризен, он оказывает различные эффекты на внимательность, время и сам разум. Лишь гармонии можно продвинуться дальше. Что бы это значило? Внимательность, разум и время. Это, судя по всему, время. Это символ гора. Ну, возможно, внимательность. Это, наверное, похоже немного на мозг, пускай будет разум. Сейчас. Время разрушит. В общем, я полагаю, надо дергать за эти штуковины. Только вот я не знаю, в каком порядке. Если попробовать вот так. Наверное, не сработало. Ладно. Что тут еще написано? Формирует разум и правит временем. Однако время разрушительно действует на внимательность и деформирует разум. Разум капризен, наказывает различные эффекты на внимательность, время и сам разум. Разум
внимательность, время и разум. Внимательность, время и разум. Что, опять не то? Да что ж с тобой такое? Камень, ножницы, бумага. Что ты имел в виду, чувак? Да. Похоже, все очень грустно. И не так. И не так. Ладно, наверное, чтобы не мучить вас, попробую посмотреть подсказку. Левый, правый, средний. По-моему, мы так уже делали, или нет? Ладно, не делаем. Но при чем тут внимательность, время и разум, я все-таки не понимаю. Больше ничего интересного у нас тут нету. Просто была еще лесенка наверх, которая почему-то закрыта. Ладно. По-прежнему закрыто. Тут нам тоже не пройти.
Often I reflect with great regret on the missed opportunity that was my infector. Had I been conscious after the attack, I could have stopped the orderlies from locking her in the roaming pen. What I would give for just one interview, a few simple questions of the plague-ridden woman who met her end that dawn. Of course, there is no guarantee she would have been any more helpful than my current crop of test subjects, mewling wretches. Few could be called enthusiastic. Given the nature of the tests, I cannot expect the same fervor from all, but a modicum of cooperation would be appreciated. Animals. The one called John went so far as to gnaw off his arm and escape into the floorboards like some feral rodent. I still hear him scurrying about at night. He must be making an atrocious mess in there. Теперь полагаю сюда, но больше некуда. Так, вот этот чувак спит или мертв? My studies proceed at a languid pace. I'm mired in a foul ennui as my wife's illness advances. My subjects grow restless without proper supervision, but I cannot pull myself back from this black depression. How many nights I've wasted now, gazing from the tower walk, pondering the frailty of existence. Тщетность бытия. Так, заходим. Неплохой вид. По крайней мере. Гляньте, сколько огоньков. Ну, пойдем дальше. Забавная симметрия в этом особняке, я вам скажу. Но это еще не самые большие архитектурные странности, которые можно тут увидеть. Так, эта леди не дает нам пройти, поэтому мы ее Да, как-то не очень доброжелательно выглядит это место. Ай! В принципе, тут, наверное, можно было бы просто незамеченной. Но сегодня не для меня. Пошли отсюда. Да. Или отсюда. Пошли отсюда. Можно идти абсолютно разных направлениях. Ой, боже мой. Не хочу думать о том, что тут случилось. Тут заперто, верно? Здесь открыто. И мы попадаем в ту же большую залу, из которой мы пришли. Вот когда я говорила, что тут сам черт ногу сломит, я вот это вот имела в виду. Ну, похоже, нам сюда, если я не ошибаюсь. Да, новый фонограф. А вот две милые девушки, которые чуть что меня прирежут. After decades of solitary study into this affliction, I have learned that it is by no means mine alone. Indeed, the city is home to an entire society of similarly afflicted individuals with whom I've only recently made contact. They are an understandably standoffish sort, by and large, but I have been able to confirm with them that the condition is indeed vampirism, which apparently comes in a multitude of strains, each with a spectacular set of symptoms such as invisibility and even a sort of lycanthropy.
Through numerous official interactions with the governing body of this secret society, I have concluded that their fundamental understanding of the vampiric condition is woefully lacking and mired in suspicion and pseudo-religious dogma that would make a Turk balk for its strictures. Indeed, they seemed impressed with my studies and the eloquence with which I was able to present them. Apparently, the typical sufferer of my particular strain of vampirism is far from the vanguard of the King's English. So impressed were they that they even offered me an office in their government, a rather high office by the sound of things. I believe I shall accept. If nothing else, it should provide a lofty vantage point from which to observe the breadth and epidemiology of the affliction, so that I may move more expeditiously toward its good. Какая-то книжка. Ага. Как положено, она открывает в этой самой библиотеке тайный проход. Окей. Тоже 3 подсвечника. I have accepted the role of Primogen for Clan Malkavian, the dreadfully winsome label applied to the particular strain of vampirism I suffer, so named for some supposed vampire father figure of old, more poppycock grown from a backward culture that seems interminably drawn to children's tales and the fiction of Victorian romance, when it should concern itself with the science behind their suffering. No matter, for I have taken this office for no greater reason than to advance my research. I must make mention, however, that even among my would-be peers in this governing body of vampires, the level of paranoia and superstition is frightening. Their intelligence is not the question, no, indeed. As they courted me for this appointment, I had to suspect that their overtures were hand-tailored to what must be my obvious infatuation with reason, for the devil would do well to have such honey-tongued tempters. Even so, I could not help but notice the dressing of language these vampire leaders chose for their siren song. Whether it is born of habit, from addressing their unwashed, ill-educated subjects, or from their own deep-seated beliefs, their linguistic flourishes belie a faith in superstition over the providence of empirical reason that must be an all-pervasive theme in this society of darkest night. Damn it all, now I'm doing it too. Забавно. Так, у нас очередная загадка. Это символ хаоса какой-то, это ключ, а там весы. Посмотрим. Хаос, подобно разуму, можно постичь лишь посредством научного процесса. Порядок, однако, ничем не хуже внимательности. Время — тот ключ, что связывает то и другое, свидетельствует об их правдивом едином. Хаос, порядок и внимательность. Кстати, как вам начальник, он же примагент всех Малковян? Зажигает любой светильник. Сложный товарищ. Нам надо сделать так, чтобы они горели все вместе.
судя по всему, с этим чуваком случилось нечто плохое. Так, каким образом нам отключить это замечательное пыточное устройство? И дальше нам лучше сохраниться и не рисковать, потому что сейчас есть неиллюзорная возможность помереть. Если бы это были Звездные войны, дверь можно было открыть, просто раздолбав подсветку. Ты намекаешь на то, что в Звездных войнах все просто, или... Я поздно, опять какая-то фигня. Модификатор проверки безумия. Ну, судя по всему, это какая-то талисман или амулет был, да? Теперь мы можем побежать сюда. Какую-то дверь. Какую дверь мы открыли? Внутреннее святилище мрак. Отлично. Это где-то в этом красном зале, да? Нет, наверное. Окей. Так, вроде бы пока идем мы правильно, но тут, конечно, можно здорово запутаться. Как можно жить в доме с такой архитектурой? As I expand my dealings with the vampire government, I have encountered a disturbing new symptom of this affliction. Frequently, in conversation, I will hear voices emanating from other vampires, voices that are not their own, but which seem to have insight into their lives beyond what I could gather from simple conversation. These voices seem to echo from deep within my fellow vampires, and I cannot be certain if this symptom belongs to my strain of the illness or theirs. The voices are various and inconsistent. I dare not mention this symptom to my vampiric peers, for they have proven themselves true predators to whom I could be loath to reveal any sign of weakness. Indeed, these voices have counseled me against confessing their presence, and until I can confirm their source, I will listen. The information the voices have given me ranges from curious to frightening.
The latter case is especially true of one powerful vampire whose name I shall not commit to recording in the interests of self-preservation. Интересно. То есть, получается, Грауд знал какую-то информацию, которая могла выдать кого-то из влиятельных вампиров. Я, кстати, тоже слышала. Ай. Это тоже делает меня идеальным вампиром. Больно. Таких много крокодилов. Девушки, успокойтесь, я здесь что-то спросить. Только в холодильник нам лезть не хватало. Ну ладно. Чего же не поделаешь ради того, чтобы узнать, куда делся Граунд. О, полезные запасы. Зашибись. Это всегда пригодится. Больше ничего интересного тут нету, да? Не разбивается, поэтому, возможно, нам сюда. Так, очередные психопаты. Иди сюда. Кажется, если я зайду туда, меня ждет эпилептический припадок. А можно выйти, да? Ничего интересного, жаль. Ах. Так, что у нас здесь? Здесь ничего не мигает. Ну, ничего полезного. Похоже, эти милые камеры, в которых жили вот эти вот несчастные психопаты, которые вырвались на свободу. Сюда, наверное, мы пока не пойдем. Сюда, возможно. Если люди, я могу пить их кровь. Вот, если они жили в комнатах с таким мерцающим светом, я не удивляюсь, что они такими стали. Скажем, могу их даже понять. Ай, отвали. Проливала свет на ситуацию. Может, куда делся Граунд. Так, тут валяется кусок чьего-то торса, или это манекен. Сложно понять. Тут у нас... Привет, чувак.
Тоже ничего полезного, к сожалению. Тут просто. Да, сюда мы уже заходили. Получается, интересно, тогда как они появились. Так. Или мы тут были? Чё-то я запуталась, ребят. Так каким-то образом закольцованная пространство. Ну да, это комната для наблюдения за вот этими камерами, судя по всему. Ну, вот тут отвратительно мигает свет, фу. Мне здесь не нравится. Окей. Тут еще одна стена. Ладно, тогда куда нам дальше? Тут закрыто, но можно взломать замок. Да. О, тут какой-то ящик. Можно взять патроны. И какая-то записка. Разум — это лабиринт. Лабиринты пробуждают разум. В лабиринте, скрытом за этой дверью, можно без особых затруднений исследовать реакции моих подопытных на причудливое окружение, используя обретенную мной силу вампирской невидимости. Ну ладно. Судя по всему, нам сюда. Дети, мы не помешаем. Так, у нас есть 3 двери. Что называется, выбирай любую. Это закрыто. Ладно, тогда пойдем сюда. И следующая дверь у нас в полу. Так об этом я и говорила, когда говорила о сумасшедшем немножко дизайне. Так, как нам сюда провалиться, а? Ай. Ай, не то. Вот, мы провалились, отлично. В общем, вам неплохо, ребята, от такой архитектуры. Мне немного плохо. Что надо ходить по стенам. Да. А еще тут все покрыто, как будто какой-то кровякой. Фу. В общем, очень неприветливое место. Ну и похоже, нам все-таки надо провалиться. Но тут закрыто, не провалишься. Ковры и сияния, ну да, только их, наверное, не хватает для полного счастья. Атмосфера и так очень, как по мне, мерзкая. С этой кровякой и светильниками из пола. Ай, я застряла в двери. Ага, и вот тут, по идее, можно провалиться ниже. Ай, фу. Ну, зато хотя бы дверь нормальная. Возможно, нормальная. Где мы сейчас находимся? На потолке или на полу? Так. Мы вернулись туда, откуда мы начали, что ли? Нет, тут мы не бывали. Какое же это стрёмное все-таки место. Окей, теперь мы ходим по потолку. Ай, опять не так клавиши. Плохо, когда играешь несколько игр, и клавиши приседания разные. Двигайся, двигайся. Почему ты не двигаешься? Ты откушал себе зад и не помещаешься? Тут вроде бы, кстати, нормальная дверь. Поэтому пойдемте сюда.
открывается. Ай! За что? За что так? Из-под тишка нападать. Ух ты. Как замечательная меблировка-то комнаты. На потолке спать удобно, одеяло не спадает. А там, похоже, никто не просыхал. Ни архитектор, ни строителей. Что у нас здесь тогда? А вот это самое, на самом деле, извращенное место в этом доме, потому что дыра в потолке. И через дыру в потолке входит солнечный свет. Но тут есть какой-то рычаг. И в связи с этим мы сейчас попробуем добежать до него и не помереть. Что это нам дало? Правильно, открылась дверь. Гастарбайтеры из психушки, да, это те же самые гастарбайтеры, которые, судя по всему... Ай! Ай, даже нормально выглядит, Ай, больно. По крайней мере, он не в маске, а не балабол. Так, кто вы, ребята? Неизвестно, да? Ну и ладно. В общем-то, мы открыли какую-то дверь. Тут, кстати, тоже есть какая-то дверь, но, судя по всему, она не открывается. Так. И мы идем дальше, к нашему замечательному дому. Да? Я надеюсь, мы не идем назад, мы идем вперед. Или это все-таки назад? Нет, тут мы были, да. Тут мы давали по башке девице. И не могли пойти в дверь, да. Начинаем все. Ага, вот и вот эта дверь, которую мы, собственно, открыли. Такой задний дворик. Вообще непонятно, что это, кстати. Непонятно, откуда был солнечный свет, если сейчас у нас над головой вроде как звезды. Откуда берется солнечный свет в этом доме? Это одно из самых интересных мест. Ой, какие милые магнитики. Тут у нас ничего полезного. Тут ничего полезного, кроме манекена, который мы сшибли. Тут нарисованная дверь, которая не открывается. Исключительно сюда. They're coming. Who is coming? Tell me, please. Тут есть какой-то выключатель. Хотя, по-моему, он тоже нарисованный, я не могу нажать. Вообще стрёмное место. Почему тут на кровати лежат два манекена? Почему тут вокруг стоят стулья? Почему тут на стенах странные картины? Привет, чуваки! Ёшкин кот! Ой, божечки. И вам привет, чуваки! Так. Есть отсюда выход. Я не хочу с вами общаться. Близко. Как отсюда уйти? Можно я позвоню в милицию, в психушку? Так, отлично, они еще дверь закрыли. Они закрыли меня с манекенами. Что за чертовщина тут происходит? Wishes and words sprout from the same sea. Чё? Оу, теперь они машут сюда. Отлично.
знаю, сюда нам или все-таки не сюда. Черт его знает. На самом-то деле. Слушайте, они так ручки держат, как будто они, наиграв в древнеримском колизее, и желают мне смерти. Тут ничего не поменялось. Какие-то часы. Никаких дверей. Вообще ничего нет. Все-таки. Кстати, кто-нибудь боится манекенов? Я вот боюсь их довольно сильно. Возможно, это «Откройся ты». Влияние фильма Silent Hill. Так, теперь я все-таки не знаю, куда нам. Ох, похоже, я слегка запуталась. Есть у кого-то идея, куда нам идти дальше? Должен же быть проход. Может быть, где-то что-то с картинами? Нет, с ним тоже нельзя взаимодействовать вроде бы. С этим выключателем нельзя. Можно я выйду отсюда через окно? Пожалуйста. Ай, ну вот, я начала портить обстановку случайно. Ладно. Я реально не помню, к сожалению, куда тут идти. Забавно. Кстати, все картины исцарапаны, как будто это мы их царапали. Тут закрыто. Милые манекены, дайте пройти. Ах, и тут ничего нет. Да, выглядит манекены стрёмно. Но мне, честно говоря, довольно-таки стрёмно. Ну, давайте попробуем вернуться назад. Потому что тут вроде бы точно нечего ловить. Может, тут открылись какие-то дополнительные проходы, или мы их не видели? Так, закрыто. Закрыто. Не открылись. Может, здесь? Ага, телефон звонит. Ладно. Stop doing that. Mother shan't be too pleased. Ну ладно. Too pleased. Хотя бы дверь открылась. Приготовилась меня убить. Так. Здесь. Известный доктор погибает в аварии. 28 февраля 1925 года в горящей машине найден обезображенный труп знаменитого психиатра доктора Алистера Граута. Авария произошла на Голливудских холмах прошлой ночью. Я так понимаю,
собственную смерть, чтобы избежать вопросов. Так, давайте сюда еще сходим, что ли. Надписи на стенах. Найс, найс. Сложно разобрать. И баночка морфия. Вот к чему проходит злоупотребление морфием. Начинаешь писать на стенах. Видимо, сейчас нам сюда. Мгм. Очередной магнитофон. I am no longer safe. I know it. The voices have proven themselves authentic, and I have withdrawn from the Vampire Society entirely. My absence will no doubt draw attention, but I could no longer hold my fragile composure around the ravenous eyes of my vampire peers, especially not around him. The voices compelled me to make what I fear is a Faustian bargain, but I had to, for their demands are constant and merciless. I have secluded myself within the mansion. I know he will strike out at me. He will go to any length to achieve his ambitions, and he knows it, I know. I have taken precautions to protect my beloved wife. Her cure will have to wait until our immediate safety is guaranteed. The mansion was constructed with security in mind, but at that time I was not privy to the full range of vampire capabilities. The voices echo in the twisted corridors of my psyche, dark whisperings of a macabre and formless menace, the approach of which portends an end to all of this. В общем, исходя из вот этого путанного сообщения, мы можем сделать вывод, что Алистер Граут опасался того, что кто-то нападет. И, в принципе, он даже указывает, кто бы это мог быть. Можно провалиться. Что-то мне не хочется. The voices have increased in frequency and direction of late. They have begun to stay with me long after conversation has ceased and are serving as quite a distraction. I fear others are beginning to notice my preoccupation at the vampire gatherings. I am thinking again of the particular vampire of whom I spoke previously, who I dare not name for my growing fear. If the voices are to be believed, then my caution is warranted, for they speak of his blackest crimes, both past and future. More than once I have seen the suspicion in his eyes and heard the distrust in his voice when speaking with me. The fear must register on my face, as it is all I can do in these moments to keep from crying out in chorus with the voices. Даша пишет, манекены выглядят так, будто имеют что-то против евреев. Ты имеешь в виду вот это их движение рукой? Мне показалось, что они скорее нас приветствуют. Так, мы тут не убьемся? Похоже, не убились. Отлично. Так, теперь нам надо присесть и проползти. Ай! Отвали, чувак. Причем говорит он реплики, которые в игре обычно относятся к полиции. То есть замри и прочее. Это глюк какой-то игры. Да. А тут мы уже были, кажется. Ну что, возвращаемся обратно? Я не хочу обратно. У меня такое впечатление, что тут-то мы уже побывали. Стопудово. То есть, получается, мы зря в эту дыру спрыгнули. Подняться не сможем. Ничего интересного. Ну, сейчас попробуем. Вряд ли сможем, конечно. Хотя нет, пока у нас получается. Отлично. То
есть сюда нам все-таки не надо было. Баночка морфия. Где? Только что тут стояла баночка морфия. Господи, в этой игре даже глюки глючат. Это ужасно. Ага, но нам все равно не сюда. Сюда мы пришли. Тогда нам, наверное, сюда. Ага. Семейный портрет. Розочка. Как красавица и чудовище. Не знаю, что это. Видишка. Человеческий мозг в банке. Это симпатичная леди. Что-то мне подсказывает, что это жена Алистера Граута. Тут закрыто. Окей. Очередная головоломка. Надеюсь, это выход. Ой. Неужели это Алистер Граут? Тут всякие безделушки. They Lord be cleansed by the flames! Я не уверена, что он не мой убийца. У него есть все шансы, поэтому я выберу Out is первый dead? вариант. Pity it could not be by my hand. No matter. Soon your self-made kings and false prophets and all who bear the mark of the beast will be washed from the earth for the coming of the Lord. Мне хочется выбрать третий вариант, но мне интересно, кто этот притрушенный. As you burn, tell them it was Grünfeld Bach who sent your damned soul to that lake of fire. All agents of Satan shall return to whence they came. Let this righteous display serve as a promise to all who serve the Archfiend Lacroix. I'm coming for you, Lacroix. By the power of the Lord, I will cleanse your black soul. Да, согласна. Пора валить. Пора валить. Как же свалить отсюда? Черт, сможем тут пробежать? Ай, он меня еще бьет. Ладно, загружаемся. Так, это мы уже видели. Можно это как-то поменять? Нельзя.
чтобы не пришлось нам заново. Конечно, нервирует меня сильно. Freeze! Hey, stop right there. Freeze! Stop right there. Hey, hold it. Freeze! Oh! Freeze! Hey, hold it. Hey, stop right there. Freeze! Hey, stop right there. Hey, hold it. Hey. Задолбали, задолбали. Почему игра не проходится? Hey, stop right there. Freeze!
кого-то есть идеи, как правильно бежать? Потому что что-то у меня не получается. Hey, stop right there. Нет идей. Ну ладно, сейчас попробуем еще. Freeze! Может, надо все-таки побежать. При этом не горит, чувак. Freeze! Ну, попалась, Hey, hold it! Ага. Вот и вы. Ура, мы победили. Топор каждый раз так эффектно летит, это когда от нас остается уголечек. Оу, да, это только что было супергеройское приземление. Но я уверена, что нам пора отсюда валить. Огонь — это не наша стихия. Фух. По идее, теперь нам надо да, рассказать о том, что случилось с Астронавтом. Привет, чувак, который любит пончики. Нам надо с ним сначала поговорить. Это обязательно. Ладно. Чувак, который любит пончики, пропусти нас. Evening there. Something burning? Ooh, smells like someone burnt the burgers. Да я так пахну. Давай, Sure, I'll open her up for you. Спасибо. Jeez, I could go for one of them double-spaced burgers. Onions, cheese, bacon, guacamole. Сам ты гамбургер. Так, нам надо рассказать. The Primogens still haven't been contacted by Grout. I thought I made it clear that you were not supposed to come back until we had heard from him. Ну, не будет у него вестей больше. Grout's dead? What? Bach! Every time I think he's lost the scent. So, Bach killed Grout to draw me out. Ну да, Бах нам говорил, что... Bach is a hunter. They stalk and kill our kind to appease their god. But like many mortals, their so-called faith is nothing but a conduit through which they quench their killing urge. Who else would have killed Grout? Ну да, тут еще был Найнс, мы его видели, он вел себя немного странно. Look at me. Are you sure it was Nines Rodriguez? Because if it was, the consequences... Do you know where this might lead? Do you really have any idea? Нет, голову мы приносить ему не будем. И
пожалуй. Не знаю, второй ответ мне больше всего нравится из всех этих. I'm glad you find this so amusing. I don't. And do you know why? It means, under most circumstances, I would call a blood hunt on the murderer immediately. However, the anarchs of this city may interpret such an action to be a declaration of war. I do not want a war with them. This decision will take some time. I need to confer with the Primogen on this. In the meantime, I've come to a decision on the Ankaran sarcophagus, and I believe that for the safety of the inhabitants of this city, we need to place the sarcophagus under Camarilla protection until its contents can be confirmed. You're becoming quite indispensable to me. So, out of all my available personnel, I'm going to entrust the retrieval of the sarcophagus to you. It was quietly delivered to the Museum of Natural History a few hours ago. Let me finish. The manifest from the Dane shows there was a small box from the same dig on board, but it was listed as missing. Keep an eye open for it. It may have been overlooked. It's crucial we get the sarcophagus in our possession within the next few hours. О, можно попросить у него денег. Yes, of course. Here. I can't have one of my representatives running around ill-equipped for their task. Here are the keys to the front door of the museum. The sarcophagus should be in an examination room of some sort. There's a small security staff on site, but I don't want a massacre. Mortals are just as easy to deceive as they are to kill. Можно его пораспрашивать. One or two, but that's all. My history with that family dates back to Bach's grandfather, who pursued me into Africa, where I killed him. Bach's father tracked me to London to meet his death. And now Bach and the Society of Leopold have followed me across America. They never learn. Ну да. Усердие достойное лучшего применения, я бы сказала. Кто такой Леопольд? Witch hunters, an anachronistic holdover from the Middle Ages. They are inquisitors whose fanaticism has convinced them that their triumph over the supernatural will save mankind and secure them a cushy spot in heaven. A blood hunt is a death sentence. When one commits a high crime against our society, a blood hunt may be called. It is then the responsibility of the city's kindred to bring the offender final death. Это что-то похоже на статус экскоммуниката, как у Джона Уика. Забавно. Окей. There is a degree of immediacy attached to this task. Work fast. And, as on the Dane, you are not to open the Ankaran sarcophagus for any reason. Excuse me. Покидова. Ну что ж, мы пришли и нас опять послали. Выполнять задание. Сейчас посмотрим, что у нас в побочных квестах. Чума. В городе ангелов. И во время чумы. И покрытие античного Souls draped in rotten tatters and father dances in the dark. Скажите, как вам? Понравилась архитектура особняка Алистера Краута? Хотели бы себе такой за городом? Или все-таки по чересчур современная архитектура? Мне, наверное,